یوم مئی کا آپ کو سلام ہو۔ آج یوم مئی ہے۔ اس یوم مئی کو ہم اس لیے مناتے ہیں کہ یوم مئی کے واقعے کے بعد جو مطالبہ تسلیم ہوئے، بات اسے آگے بڑھ ہی نہیں سکی، وہیں پر رکی ہوئی ہے۔ 126 سال پہلے جو مطالبے منوائے گئے تھے، آج مطالبے وہی چل رہے ہیں۔ مثلا ان مزدوروں کا یہ نعرہ تھا کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی، 8 گھنٹے تفریح، 8 گھنٹے نیند کریں گے ورنہ مریں گے۔ اس نعرے کو لے کے وہ آئے تھے گراؤنڈ پر، اور انہوں نے گلی کوچوں میں اس نعرے کو بلند کیا، اور یہ نعرہ مقبول ہوا، اور یہ سرمایہ داروں کے لیے عذاب بن گیا۔ اور 1 مئی کے دن 3 دن کی فائرنگ سے 1 لاکھ مزدور شکاگو کی سڑکوں پر قتل کر دیا گیا۔ 1 لاکھ تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہوتی۔ 1 لاکھ مزدوروں کو شکاگو کی سڑکوں پر قتل کیا گیا، اور پھر سرمایہ داروں نے سوچا کہ ہم اپنے سارے مزدور جن کا ہم خون نچوڑتے ہیں ان کو قتل کر دیں گے تو مشینیں ہمارا باپ چلائے گا۔ پھر اس مطالبے کو مانا گیا، 3 دن تک قتل عام ہوتا رہا، لیکن انہوں نے، ان کی لیڈرشپ نے، جو مزدوروں کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ جی ایک مطالبہ آپ مان لیں یا 2 مان لیں، ایک ہم وڈرا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک مطالبہ بھی وڈرا نہیں کریں گے، اور نہیں کیا۔ مطالبے مانے گئے، لیکن ان 9 لیڈروں کو گرفتار کر لیا گیا، پکڑ لیا گیا، اور پھر ان کو سزائے موت دے دی گئی۔ اب امریکہ کی جو تخلیق ہے، امریکہ ایک سپاٹ بر اعظم تھا، وہاں ریڈ انڈین لوگ رہتے تھے بہت قلیل تعداد میں۔ ملکہ برطانیہ نے انڈیا کے لیے ایک ٹیم بھیجی کہ بھی آپ ہندوستان جائیں، اور وہ ہندوستان آنے کی بجائے وہ امریکہ کے ساحل سے جا لگے۔ وہاں انہوں نے جو لوگ دیکھے وہ ریڈ انڈین تھے، اور انہوں نے آگے بتایا جی ہندوستان کی جو نشانیاں آپ نے کلکتے کی دی ہیں، بمبئی کی دی ہیں، وہ تو نہیں ہیں، وہاں اس طرح کا ملک ہے۔ تو ان جغرافیہ دانوں کو شک پڑ گیا کہ یہ کہیں اور چلے گئے ہیں، تو کولمبس کو ساتھ بھیجا گیا جو پہلے آ چکا تھا ہندوستان۔ اس کو ساتھ بھیجا گیا کہ دیکھ کے آؤ کہ وہ علاقہ کیسا ہے۔ کولمبس امریکہ پہنچا، اس نے ریڈ انڈین کو دیکھا، اور پھر واپس آ کے کہا کہ وہ انڈیا نہیں ہے، وہ کوئی اور بر اعظم ہے۔ پھر اس بر اعظم پر برطانیہ نے قبضہ کیا، برطانیہ نے قبضہ کیا، ریڈ انڈین کو جپسی بنا دیا، جھگی نشین بنا دیا، ان کو قتل کر دیا، ان کو ایک کونے میں دھکیل دیا۔ بہت قلیل تعداد جنگلوں میں جو بچ گئی وہ آج وہاں جپسی ہیں، جھگی والے ہیں۔ انگریزوں نے جا کے وہاں زرعی فارم بنائے، افریقہ سے حبشی غلام پکڑے، یمن، عدن، اردن، یمن، عدن، اسپین اور انگلینڈ، فرانس، ان کی بندرگاہیں غلاموں کی تجارت کی بڑی بندرگاہیں تھیں، بڑی منڈیاں تھیں۔ یہاں غلام پکڑ کے بیچے جاتے تھے، ان کا وزن، ان کا قد، اس حساب سے، اس کی طاقت کے حساب سے غلاموں کی قیمت لگتی تھی، غلام فروخت ہوتے تھے۔ اور یہ سارا امریکہ حبشی غلاموں نے آباد کیا، سارے امریکہ کی صنعت ان غلاموں نے چلائی، سارے امریکہ کی عمارتیں ان غلاموں نے بنائی۔ نہ گورے وہاں کے باشندے ہیں، بنیادی باشندے نہ گورے ہیں نہ کالے ہیں، یہ دونوں باہر سے گئے ہیں۔ ایک آقا کی شکل میں گیا، دوسرا غلام کی شکل میں گیا۔ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ اسی شکاگو صنعتی شہر بنا۔ اس صنعتی شہر میں یہ 1886 کا واقعہ پیش آیا، اور مزدوروں نے اپنے یہ 3 مطالبات منوائے: 8 گھنٹے نیند، 8 گھنٹے تفریح اور 8 گھنٹے کام۔ یہ مطالبہ کن حالات میں؟ جب ان کے پاس کوئی چیز نہ رہی باقی، انہوں نے اپنے خون آلود کپڑوں کو اپنا پرچم بنا کے ٹولیاں بنا لی، اور گلیوں میں اور کوچوں میں لڑائی شروع کی۔ وہی مطالبہ ہے، ڈیوٹی 6 گھنٹے نہیں ہوئی۔ پھر 1872 میں یہ جو
कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी है, उसने इनको एक तजवीज़ दी है कि अगर आप मजदूर की ड्यूटी 6 घंटे कर देंगे तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जो मजदूर चुस्ती से और ताकत से 6 घंटे काम करता है, आखिरी 2 घंटे में वो थक जाता है, वो अपनी एनर्जी 6 घंटे में वेस्ट कर चुका होता है, आखिरी 2 घंटे वो टहल कर इधर उधर घूम घाम कर ही गुजारता है। अगर आप एक शिफ्ट बढ़ा दें तो आपकी प्रोडक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी, जिसको उन्होंने ना माना और उसको मार्क्सिज्म का, कम्युनिस्ट का नाम देकर उस पर पूरे इस बुर्जुआ प्रेस ने, सरमायादारी के प्रेस ने उस पर तनकीद की और उस किताब का जवाब आज तक सरमायादारी दे नहीं सकी। 100 साल हो गया है, 10 कैपिटल में जो सवालात उठाए गए हैं उनका आज तक कोई दानिश्वर जवाब नहीं दे सका। आज तक 100 साल गुजर गया। अगर ये सच्चे होते, कोई ऐसा 100 साल में बंदा पैदा नहीं कर सके कि उसके उठाए गए सवालों का जवाब दे। कदर जायद के नज़रिए के मुकाबले में ये नज़रिया लाके तो दिखाएं, है ही नहीं है। एक मट्टी के ढेर को हसन कूदागर कूदागरी में कैसे तब्दील करता है, ये है सरप्लस वैल्यू। उस पर जो नक्काशी होती है और जो उसमें जो कारीगरी होती है, वो सारी हसन कूदागर की मेहनत का नतीजा है। हसन कूदागर को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। मैं ये कहता हूँ कि ये करोड़ों मजदूर जितनी कौमी पैदावार करते हैं, समाजी पैदावार करनी हो तो मजदूरों की ड्यूटी लगा दी जाती है, मुजारों की लगा दी जाती है। आप गंदम भी उगाएं, आप कपास भी उगाएं, आप बागात भी उगाएं, जब उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसमें उनका हिस्सा क्या है? कुछ भी नहीं। जिंदा रहने के लिए भी गंदम नहीं देते। हमारा मुतालबा ये है कि जो मजदूर पैदावार करता है, जो जमीन से अनाज उगाता है, उसका उतना हिस्सा तो दो, वो इज्जत की जिंदगी बसर कर सके, वो अपना इलाज करा सके, अपने बच्चों को तालीम दिला सके, वो अच्छी रहायशगाह में रह सके। ये नहीं करते वो। इन्होंने एक जमहूरियत का फ्रॉड और ढोंग रचाया हुआ है। 80% मजदूर है और ये 240 नशस्तें जागीरदारों से भर जाती हैं। जितनी खानकाहें हैं उनके साथ कितनी ज़मीनें हैं। अंग्रेज़ों ने इनको ज़मीनें अपने इंग्लैंड से ला के तो नहीं दी, इधर ही की ज़मीनें थी। ये तो बारूद वाली बंदूक के ताकत से इनको कब्जे दिलवाए गए हैं। ये वही ज़मीनें हैं जो अंग्रेज़ों ने इनको वफादारी की शक्ल में मुआवजे के तौर पे दी हैं, और इन्होंने अंग्रेज़ों को वफादारी नहीं की बल्कि जूतियाँ चाटी हैं। ये किस चीज़ के मखदूम हैं? क्या है इनका अखलाकी मेयार? कोई अखलाकी मेयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का खून चूसना और अपने मजदूरों से बेइंसाफ़ी करना। नंबर 1, जागीरदार की खसलत होती है कि वो अपने डेरे पर एक छोटी सी बादशाही का तख्त लगा के बैठता है। ना वो सिविल कोर्ट को मानता है, ना लेबर कोर्ट को, किसी कोर्ट को नहीं मानता। तमाम फैसले उसके डेरे पे होते हैं। अगर कोई कत्ल का केस चल भी रहा है शहर में, उसकी सुलह भी उधर ही होती है। हमारे तमाम समाजी जो मसले हैं कानूनी, वो जागीरदार तय करता है। जागीरदार कभी कोर्ट की बात नहीं मानेगा। ये मैंने उधर भी कहा था 2 अप्रैल को कि ये कभी बात नहीं मानेगा। जागीरदार हठ धर्म होता है, अपने फायदे के लिए मुल्ला को चंदा देता है। हिसाब किताब में कोई हिसाब किताब जब खर्च करता है उसका कोई हिसाब नहीं रखता। ये अंधा होके ये खर्च करता रहता है, फिर मकरूज होता है तो मकरूज होके फिर क्या करता है? फिर उन्हीं लोगों के वोट लेके मेंबर बनता है। फिर कौमी खजाने पे डकैती ये करते हैं, ये डाके डालते हैं। अब वो डाके आहिस्ता आहिस्ता नंगे हो रहे हैं, जिनमें ये सारे हाशमी, गिलानी, कुरैशी, ये सारे शामिल हैं। ये चौधरी, ये वडेरे, ये सारे जितने जागीरदार हैं ये सारे शामिल हैं। इनमें कोई भी हमारा दोस्त नहीं है। ये 240 सीटें कौमी असम्बली की जो पुर करते हैं, वहाँ से लाइसेंस लेते हैं, बेचते हैं, तजारत करते हैं, ताजर लोगों को लाइसेंस बेचते हैं। लाइसेंस इनके नाम पे होता है। ठेकेदारों से कमीशन वसूल करते हैं। यहाँ फ्लाई ओवर बने हैं तो गिलानी की कोठी भी बन गई होगी साथ में, इसी सीमेंट बजरी से। ये हैं इनकी डकैतियाँ। ये करोड़ों रुपया हमारे लिए नहीं लगाते। जो जायदाद इन्होंने जमा कर लिया उसको बचाने के लिए और मजीद जायदाद को इजाफा करने के लिए। जैसे ही कोई असम्बली का मेंबर बनता है उसकी जायदाद फैलना शुरू हो जाती है। इन गद्दारों को कभी वोट ना दो। इनके वोट का भरम जो है यही है, इनकी जमहूरियत का भरम कि 1952 में जुगतू फ्रंट ने अक्सरियत हासिल कर ली
हुकूमत पाकिस्तान ने मान के नहीं दिया। इक़्तिदार